السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جبار خان، مہاراشٹر پردیش ادھیکش مسلم سماج سیوا سنگھ، آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے سماج کی اس نازک وقت میں کچھ نمک کے برابر رہنمائی کی جائے۔ میں ایک شعر کے ساتھ اپنے الفاظوں کی شروعات کرتا ہوں۔ اشرف تجھے جہاں کا بنا کے گیا ہے سوچ، مقصد حیات کیا ہے بتایا گیا ہے سوچ، وارث تو انبیاء کا بنایا گیا ہے سوچ، رہبر تجھے بنا کے بلایا گیا ہے سوچ۔ دوستو، آج مہاراشٹر میں اسمبلی کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور یہی لمحات ہے ہمارے صحیح فیصلے کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اگر ہم ان دنوں میں اگر کسی غلطی کے شکار ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے پاس میں 5 سال رونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچتا، کوئی علاج نہیں ہوتا ہے۔ اگر لمحوں نے غلطی کی ہے تو صدیوں کو سزا بھگتنا پڑتا ہے۔ آج میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جسے بھی ووٹ ڈالیں گے، میں کسی کی تائید نہیں کروں گا، کسی کی مخالفت نہیں کروں گا، میں حقیقت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور میری ذمہ داری ہے کہ اپنی قوم کو آگاہ کروں۔ آپ کے سامنے ہر طرح کے لوگ آئیں گے، کوئی ذاتی دشمنی لے کر آئے گا، کوئی اپنے مفادات لے کر آئے گا، لیکن کوئی آپ کو پیسوں کا لالچ دے گا۔ آپ کو لالچ میں نہ آتے ہوئے اپنی قوم، اپنے بچوں کا مستقبل اگر سیف کرنا ہے تو یہی وقت ہے کہ آپ صحیح فیصلہ کر کے اپنے صحیح نمائندوں کو منتخب کریں۔ آج تمام پارٹیوں نے تقریباً امیدواری ڈکلیئر کر دی ہے، جس میں سب سے پہلا اگر ہمارے ووٹ کا کوئی دعوے دار ہوتا ہے تو وہ سیکولر پارٹیاں ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو بتا دوں 288 ممبران کی ودھان سبھا کے لیے کانگریس نے اپنی یادی میں کل امیدوار کانگریس کے جو کھڑے کیے ہیں اس میں 8 مسلمان امیدواروں کو امیدواری دی ہے۔ اسی طرح کانگریس کے ساتھ میں انتخابات لڑنے والی راشٹروادی کانگریس نے ایک مسلم امیدوار دیا ہے۔ 66 امیدوار میں ایک مسلم امیدوار دیا ہے، اور ادھو ٹھاکرے سینا اب جو سیکولر ہو چکی ہے، انہوں نے ساتھ میں ہندوتو بھی پالتے ہیں اور ایک کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ اس طرح سے کل ملا کر 8 سے 10 لوگوں کو امیدواری دی گئی۔ اب اس میں منتخب کتنے ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ مسلمان تو آنکھیں بند کر کر ہر سماج کو ووٹ کرتے آیا ہے، لیکن اس کے علاوہ MIM بھی میدان میں ہے اور دیگر پارٹیاں بھی ہے، SDPI ہے، سماجوادی ہے۔ انہوں نے بھی اپنے نمائندے منتخب کرنے کے لیے آپ کے سامنے میدان میں اتارے ہوئے ہیں۔
उसी तरह बीजेपी पुरस्कृत जो आघाड़ी है, बीजेपी के तो 121 से जायद उम्मीदवारों की यादी मेरे पास मौजूद है, जिसमें एक भी मुस्लिम नहीं है। शिंदे गढ़ जो है उसके अंदर सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार नजर आता है सिल्लोड से, और अजित पवार गढ़, जिन्होंने अब तक के कुल 4 उम्मीदवार मुस्लिम अपने लिस्ट में शामिल किए हुए हैं। मुंतखब कितने होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की मौजूदा असेंबली में हम 9 से 10 एमएलए है, जिसमें 2 एमआईएम के हैं, 2 समाजवादी पार्टी के हैं और दीगर जो है कांग्रेस और राष्ट्रवादी के हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, माओ बहनों, आज अगर हम वक्त की हालात और नज़ाकत को नहीं समझेंगे और जज्बात में चले जाएंगे या गलत फैसला कर लेंगे, तो फिर हमें ये आने वाले और 5 साल तक के सिवाय रोने के दूसरा कुछ भी नहीं बचता है। और नुमाइंदगी के नाम से जो ठिकरे फोड़े जाते हैं, उसकी जिम्मेदार हमारी कौम है। जिस नुमाइंदे को हम मुंतखब करते हैं, उससे सवाल करना सीखिए, उनसे जवाब मांगिए। हमने वोट दिया है, आपने हमारे वोट का क्या इस्तेमाल किया है, आपने हमारा ये काम नहीं किया है, ये सवाल करने की ताकत भी हमारे अंदर पैदा करनी होगी। आपने नुमाइंदा मुंतखब कर दिया और खामोश बैठ गए, तो वो आपकी खामोशी का हमारा अपना नुमाइंदा भी गलत इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए आपको हमेशा जागरूक, सतर्क रहने की ज़रूरत है। कल आखिरी तारीख है उम्मीदवारी दाखिल करने की। देखते हैं कल तक कितने लोग शामिल होते हैं, कितने लोग फॉर्म भरते हैं। वोट कटवा लोग भी बहुत आएंगे, जिनकी नगर सेवक की औकात नहीं है, ऐसे लोग भी खड़े रह जाएंगे, खड़े हुए हैं। लेकिन फैसले आपको करना है, हमें करना है। हम ये देखें कि हमारे वोट से मुंतखब होने वाला नुमाइंदा वाकई चुन के आने की ताकत रखता है या नहीं है। अगर आपका वोट ज़ाया होता है तो आप गलत डिसीजन लेते हैं। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि अपना वोट का परसेंटेज बढ़ाइए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोट करने के लिए तैयार कीजिए। इलेक्शन के दिन यादी में नाम ढूंढने से बेहतर है आज ही अपनी चिट्ठी खुद निकालिए। उम्मीदवार चिट्ठी लाकर देगा, फलाने साहब चिट्ठी लाकर देंगे, इस पर बिल्कुल भरोसा ना करते हुए अपना वोट, अपना हक, अपनी ताकत को समझिए। और मैं इसी शेर के साथ आज विदाई लूँगा कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।